Good morning, students. We are studying induction relays. In previous lecture, we discussed about two types of relays. First, electromagnetic attraction relays, and second is electromagnetic induction relays. In attraction relays, we studied three types. First is electromagnetic attracted armature type relay. Second is solenoid type relay, and third is balanced beam relay. Now we are studying electromagnetic induction relays. These relays operate on the principle of induction motor and are widely used for protective relaying purposes involving AC quantities. आपण AC मशीन विषयात जे इंडक्शन मोटर शिकलो, ज्याच्यात 3 फेज वाइंडिंग होती आणि रोटरवर स्क्विरल केज शॉर्ट सर्किटेड वाइंडिंग होती. तर त्याच्यात जसं 3 फेज वाइंडिंग मुळे रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड होऊन रोटरमध्ये EMF इंड्यूस होतो. तर ह्या प्रिन्सिपलवर इंडक्शन मोटरच्या आपल्या ह्या इंडक्शन रिलेज रन होणार आहे. मात्र ह्याचं कन्स्ट्रक्शन असणार आहे एनर्जी मीटर सारखं, इलेक्ट्रिक एनर्जी मीटर सारखं, की ज्याच्यात अल्युमिनियम डिस्क असणार आहे आणि दोन मॅग्नेट असणार आहेत, एक सी टाईप आणि एक ई टाईप. आता या इंडक्शन रिलेमध्ये डीसी क्वांटिटीला प्रोटेक्शन देण्यासाठी अजिबात उपयोग होणार नाही, कारण याचं ऑपरेशनच म्युच्युअल इंडक्शनवर आहे. An induction relay essentially consists of a pivoted aluminum disc placed into alternating magnetic fields of the same frequency but displaced in time and space. The torque is produced in the disc by the interaction of one of the magnetic fields with the currents induced in the disc by the other. दोन मॅग्नेटमुळे दोन फ्लक्सेस तयार होतील ज्यांच्यामध्ये अँगल असेल, म्हणजे E इक्वल टू EM साइन ओमेगा टी असेल, तर करंट त्याला व्होल्टेज असा लॅगिंग असतो काही डिग्रीनं, तर दुसरा फ्लक्स लॅगिंग असेल. आता आपण एक फिगर बघतोय. या फिगर मध्ये हा phi1 फ्लक्स I1 EMF इंड्यूस करतोय, phi2 फ्लक्स I2 EMF इंड्यूस करेल आणि I2 करंट सर्क्युलेट करेल, ईडी करंट. म्हणजे phi2 मुळे I2 ईडी करंट ह्या अल्युमिनियम डिस्क मध्ये सर्क्युलेट होईल आणि phi1 मुळे हा I1 सर्क्युलेट होईल. आता हा I1 करंट प्लेस्ड इन phi2 हा फोर्स तयार करेल F2, आणि हा I2 करंट प्लेस्ड इन I1 हा फोर्स तयार करेल F1. म्हणजे हा phi2 हा I1 करंट इथं म्हणजे इंड्यूस झालेला phi1 मुळे आणि फोर्स तयार झाला F2, आणि हा phi1 फ्लक्स हा I2 करंट इंड्यूस झालेला phi2 फ्लक्स मुळे, त्यामुळे फोर्स तयार होईल F1. आता ह्या दोन फोर्स मध्ये जो फोर्स मोठा तयार होईल त्याच्यामुळे छोटा फोर्स ओव्हरकम केला जाईल. म्हणजे आपण एकमेकाला जर ढकललं तर लहान मुलांसारखं, तर जास्त ज्याची ताकद आहे त्यानं छोटा फोर्स ढकलला जाईल. तशा प्रकारे F2 मोठा असेल तर F1 ला तो मोडून काढेल, F1 मोठा असेल तर F2 ला मोडून काढेल आणि त्या दिशेने ती डिस्क फिरायला लागेल. आता हे दोन पिंक मधले सर्कल म्हणजेच हे पिंक सर्कल्स या डिस्क मधले, म्हणजे ह्या दोन्ही पिंक हे एका डिस्क मध्ये आहेत. असं सगळ्या डिस्क मध्ये फोर्स तयार होईल आणि डिस्क रोटेट व्हायला लागेल. As shown in figure, two AC fluxes phi1 and phi2 differing in phase by an angle and induces EMF in the disc and causes the circulation of eddy currents I2 and I1 respectively. These currents lag behind their respective fluxes by 90 degrees. Referring to figure where the two AC fluxes and induced currents are shown separately for clarity, let phi1 equal to phi1 max sin omega t, phi2 equal to phi2 max sin omega t plus alpha, where phi1 and phi2 are the instantaneous values of fluxes. Phi2 leads phi1 by an angle alpha. Assuming that the paths in which the rotor currents flow have negligible self-inductance, the rotor currents will be in phase with their voltages. आता Faraday's law न current proportional to d phi by dt equal to d by dt of phi1 max sin omega t, म्हणजेच proportional to phi1 max cos omega t. तसंच I2 proportional to d by dt of phi2 म्हणजेच phi2 max cos omega t plus alpha.
तर F1 proportional to phi1 I2 and F2 proportional to phi2 I1. आता ह्या दोन्ही फोर्सेसची व्हॅल्यू F equal to F2 minus F1 अशी केली, assuming F2 is greater phi2 I1 minus phi1 I2. आता ह्या phi2 equal to phi2 max sin omega t plus alpha आणि I1 equal to phi1 max cos omega t. हा I1 आपण इथे असं डिराइव्ह केले होते. हा phi1 max cos omega t हा इथं टाकला आणि हा I2 जो इथं टाकला. तर ह्या दोन्हींची समेशन करून आपल्याला जे इक्वेशन मिळेल ते F proportional to phi1 phi2 sin alpha. ही sin A cos B minus sin B cos A फॉर्म्युल्यावरून जे मिळेल तर हे sin अल्फाचं इक्वेशन आहे. त्यामुळे phi1 max phi2 max sin alpha असं सरळ सरळ इक्वेशन मिळेल. म्हणजे दोन फ्लक्सेस मधला अँगल जे टॉर्क और फोर्स ऑन द अल्युमिनियम डिस्क इज प्रोपोर्शनल टू value RMS value of first flux, RMS value of second flux multiplied by sine of angle between both the fluxes. म्हणजे what is the phase displacement created by us on in the two magnetic fluxes, sine of that phase displacement is proportional to the torque or force, where phi1 and phi2 are the RMS values of the fluxes. The following points may be noted from expression 1. The greater the phase angle alpha between the fluxes, the greater is the net force applied to the disc. आता साइन अल्फा म्हणजे साइन 91 असतो आणि साइन 00 असतो. याच्यावरून विचार करा 0 to 90 डिग्रीज मध्ये अँगल वाढत गेला की साइन ऑफ दॅट अँगल वाढला म्हणजे फोर्स वाढला. So obviously the maximum force will be produced when the two fluxes are 90 degrees out of phase. The net force is the same at every instant. This fact does not depend upon the assumptions made in arriving at expression 1. The direction of net force and hence the direction of motion of the disc depends upon which flux is dd. जो फ्लक्स पुढे असेल आणि जो पाठीमागा असेल याच्यावर डिपेंड अल्युमिनियम डिस्कची डिरेक्शन असणार आहे. The following three types of structures are commonly used for obtaining the phase difference in the fluxes and hence the operating torque in induction relay. तर आता ह्या डिस्क मध्ये दोन फ्लक्सेस तयार करायचे आहेत आणि त्याच्यात अल्फा अँगल तयार करायचा आहे. या एका प्रिन्सिपलवर आपण तीन प्रकारचे रिलेज बघणार आहे. तिन्ही रिले मध्ये अल्युमिनियम डिस्क असणार आहे, मात्र दोन फ्लक्सेस करायचं कन्स्ट्रक्शन वेगवेगळं असणार आहे. आणि त्यामधला पहिला टाइप आहे शेडेड पोल स्ट्रक्चर, दूसरा वॅट आवर मीटर और डबल वाइंडिंग स्ट्रक्चर और इंडक्शन रिले. हे सगळे मिळून इंडक्शनच रिले आहेत, म्युच्युअल इंडक्शन वरच चालते सगळ्यांचं प्रिन्सिपल म्हणजेच काम. मात्र या मधला जो वॅट आवर मीटर और डबल वाइंडिंग स्ट्रक्चर म्हणतोय ह्याला जनरली आपण डिस्क टाइप रिले जे म्हणला जातो तो हा मेजर पोर्शन हा वॅट आवर मीटर म्हणतो आपण. आणि लास्ट इज इंडक्शन कर्व स्ट्रक्चर. तर त्याचा आपण पहिल्यांदा शेडेड पोल स्ट्रक्चर बघूया. तर हा शेडेड पोल स्ट्रक्चर मध्ये एक सरळ सरळ आयर्न कोअर आहे, त्याच्यावर जी क्वांटिटी सीटी सेकंडरी पासून प्रोटेक्ट करायचा आहे ती सॉलिनॉइड कॉइलला अप्लाय केली. आता इथे एक कट आहे, या कट मध्ये ही अल्युमिनियम डिस्क आहे. ह्या अल्युमिनियम डिस्कच्या बाहेर जो एक शेडेड पोर्शन आहे आणि एक अनशेडेड पोर्शन आहे. फाय यू इज अनशेडेड पोर्शन आणि फाय एस इज शेडेड पोर्शन. आता ह्या शेडेड पोर्शन वर ही ब्ल्यू, आता इथं कॉम्प्युटर मध्ये ब्ल्यू दिसते, आता तुम्हाला मोबाईलवर ब्लॅकच दिसेल ते. तर हा ब्लॅक रिंग जी दिसते ती शेडिंग रिंग आहे. म्हणजे आपण जसं फ्रेंडशिप बँड किंवा अंगठी बोटात टाकतो त्या टाईपची रिंग किंवा बँड हा आपण हा टीथ पोर्शन वर, जसा स्लॉट आणि टीथ पोर्शन आहे तसं टीथ पोर्शन वर आपण तो शेडेड बँड, फ्रेंडशिप बँड किंवा रिंग टाईप स्ट्रक्चर कॉपरचं हे आपण आयर्न टीथ वर बसवलं आणि अनशेडेड पोर्शन हा मोकळाच ठेवला. आता ह्या शेडेड पोर्शन वर ठेवलेल्या कॉपर रिंग मुळे काय होईल तर जसं इंडक्शन मोटर मध्ये 3 फेज किंवा सिंगल फेज रोटर शॉर्ट सर्किटेड असतो तसं रोटर स्ट्रक्चर तयार झालं इथं. आता हा टोटल फ्लक्स ऍक्च्युएटिंग क्वांटिटीचा जो एसी फ्लक्स या एअर गॅप मधनं डिस्क मधनं पाथ कंप्लीट करेल
त्यावेळी ह्या कॉपर बँड हा अपोज करेल लेन्स लॉनं हा 5 फ्लक्स 5 साइन ओमेगा टी जो असेल त्याला हा कॉपर बँड अपोज करेल आणि याच्यात ईएमएफ इंड्यूस होईल आणि तो ईडी करंट सर्क्युलेट करेल आणि त्यामुळे अनशेडेड पोर्शन मधला फ्लक्स हा अनशेडेडला काही डिग्रीजनं लॅग राहील का तर म्युच्युअल इंडक्शन मुळे हा कॉपर बँड मधला ईएमएफ मेन फ्लक्स म्हणजेच अनशेडेड मध्ये मधून जो जातोय फ्लक्स त्याला अपोज करेल आणि आपल्याला जो अल्फा अँगल लॅगिंग पाहिजे होता तो लॅगिंग अँगलचा फ्लक्स शेडेड पोर्शन मधनं फ्लो होईल अशा पद्धतीनं दोन 5 म्हणून ऍक्ट होईल 5s 5 म्हणून ऍक्ट होईल आणि अल्युमिनियम डिस्क मध्ये मगाशी आपण जसं बघितलं तसं T1 प्रोपोर्शनल टू 5 इंटू 5s साइन अल्फा असा टॉर्क ज्यावेळी ऍक्च्युएटिंग क्वांटिटी फॉल्ट झाल्यानंतर पिकअप व्हॅल्यू अबाव सेट होईल त्याच वेळी ही डिस्क रोटेट होऊन आपल्याला ट्रिप सर्किटचे कॉन्टॅक्ट क्लोज करेल म्हणजे इथं दोन ट्रिप सर्किटचे कॉन्टॅक्ट असतील की डिस्क रोटेट झाल्यानंतर काही अंतरानं ते क्लोज होऊन जातील. Shaded pole structure, it consists of a pivoted aluminum disc free to rotate in the air gap of an electromagnet. One half of each pole of the magnet is surrounded by a copper band known as shading ring. The alternating flux bias in the shaded portion of the poles will, owing to the reaction of the current induced in the ring, lag behind the flux phi u in the unshaded portion by an angle alpha. These two AC flexes differing in phase will produce the necessary torque to rotate the disc. As proved earlier, the driving torque T is given by T proportional to phi s phi u sin alpha. Assuming the fluxes phi 2 and phi u, phi s and phi u to be proportional to the current I in the relay, T proportional to I square sin alpha. This shows that driving torque is proportional to the square of the current in the relay coil. ज्यावेळी फॉल्ट होईल ज्यावेळी करंट ऍक्सेस होईल त्याच वेळी डिस्क मध्ये ह्या दोन फ्लक्सेसमुळे टी प्रोपोर्शनल टू आय स्क्वेअर साइन अल्फामुळे टॉर्क तयार होईल. तोपर्यंत जरी टॉर्क तयार झाला तरी तो इतका नसेल की याच्या ब्रेकिंग मॅग्नेटच्या टॉर्कला तो ओव्हरकम करेल. त्यामुळे डिस्क फिरणार नाही बिलो फॉल्ट पोझिशन. नेक्स्ट वॅटॉवर मीटर और इंडक्शन INDUCTION induction or disc type relay. This structure gets its name from the fact that it is used in watt-hour meters. The general arrangement of this type of relay is shown in figure. आता याची फिगर अगोदर बघूया आणि पुन्हा माहिती बघूया. हे बघा आपण एनर्जी मीटर जसं शिकलो होतो तसंच्या तसा हा मॅग्नेट आहे ई टाईप आणि हा सी टाईप. ई टाईप मॅग्नेटवर आपल्याला जी क्वांटिटी प्रोटेक्ट करायची आहे ती आपण प्रायमरी वाइंडिंग म्हणून वाउंड केली. त्या प्रायमरी वाइंडिंग मुळे सेकंडरी वाइंडिंग मध्ये ईएमएफ इंड्यूस होईल आणि ह्या सेकंडरी वाइंडिंग आपण ह्या सी टाईप मॅग्नेटला वाउंड केली. म्हणजे जो करंट फ्लो होईल सेकंडरी वाइंडिंग मुळे ईएमएफ इंड्यूस होईल तो या सी टाईप मॅग्नेट होईल. ऍक्च्युअली या दोन्ही मध्ये ट्रान्सफॉर्मर ऍक्शन होईल. जो कॉमन कोर म्हणून ऍक्ट होईल. ही प्रायमरी वाइंडिंग ही आउट ऑफ फेज जाऊन सेकंडरी वाइंडिंग मध्ये दुसरा करंट. आता ह्या दोन वाइंडिंग मधल्या मध्ये अँगल तयार होईल. त्यामुळे दोन फ्लक्स म्हणजे हा पहिला I1 मुळे तयार होईल तो phi1 फ्लक्स तयार होईलच आणि दुसऱ्या वाइंडिंग मध्ये ईएमएफ तयार होईल ट्रान्सफॉर्मर ऍक्शन मुळे तो phi2 तयार होईल. आता दोन्ही मध्ये अँगल तरी तयार झाला. ज्यावेळी फॉल्ट करंट एक्सीड होईल त्यावेळी ती अल्युमिनियम डिस्क रोटेट होईल आणि आपल्याला ट्रिप सिग्नल या हे दोन कॉन्टॅक्ट क्लोज झाल्यामुळे ट्रिप सर्किटला सिग्नल मिळेल. It consists of a pivoted aluminum disc arranged to rotate freely between the poles of two electromagnets. Upper electromagnet carries two windings, the primary and the secondary. The primary winding carries relay current I1, while the secondary winding is connected to the winding of the lower magnet. The primary current induces EMF in the secondary and so circulates a current I2 in it. The flux phi2 induced in the lower magnet by the current in the secondary winding of the upper magnet will lag behind phi1 by an angle alpha. The two fluxes phi1 and phi2 differing in phase by will produce
ड्रायव्हिंग टॉर्क ऑन द डिस्क proportional to phi1 phi2 sin alpha. phi1 phi2 आणि phi आणि अल्फा ग्रीक लेटर न मिळाल्यामुळे इथं F1 F2 sin A असं टाईप झालेलं आहे. तर हे phi1 phi2 sin अल्फाच आहे. An important feature of this type of relay is that its operation can be controlled by opening or closing the secondary winding circuit. If the circuit is open, no flux can be set up by the lower magnet. However, greater the value of current in the primary winding may be, and consequently no torque will be produced. Therefore, the relay can be made inoperative by opening its secondary winding circuit. Secondary winding जर ओपन झाली तर सेकंडरी फ्लक्सच करंटच फ्लो होणार नाही, ओपनच होईल ही सेकंडरी वाइंडिंग, त्यामुळे फ्लक्स नाही, त्यामुळे रिले ऑपरेटच होणार नाही.